कहते कांग्रेस सरकार जिन्हें देश के 60 साल राज किया देश से उन्हें कदे अजे कानून बनाए नहीं। ये कानून तो खेतीबाड़ी च इनकलाब किया है। सरकार 4% रेट के उपर जिहड़े बहुत वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट बहुत वड्डे कारखानेदार उन्होंने बहुत वड्डे करजे बहुत वड्डी लंबी म्याद ते दे रही है। ये किसी को भुलेखा नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 10.5% ਖਰਚਾ ਹੈ। और डॉक्टर स्वामीनाथन ने उदों कहा कि किसानों ਨੂੰ भी 4% ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ देश ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ केरला ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 0% ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। और बाकी विदेशों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ अमरीका इंग्लैंड की गल करो भावें किसान उत्थे भी खुदकुशियां करने करजे की मार हेठ ने उत्थे करजा 1% ਦੇ ਉੱਪਰ मिलता है बहुत लंबी म्याद के उपर। पर साडा गरीब देश है, गरीब लोग ने, इत्थे करजा भी 10.5%, खेतीबाड़ी का भाव भी कोई नहीं, खरीद की गारंटी कोई नहीं। अमरीका च केवल 5% किसान ने, बाकी सारे खेतीबाड़ी छड्ड के दौड़ गए। वो भी सबसिडियां दे सारे जिंदे ने। जे सबसिडी ना मिले तो उनका कचुंबर निकल जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 चोणां जित के शांता कुमार कमेटी बना दी गई। उन्होंने कहा कि तुझे सिफारिशा करो। FCI जिहड़ा एक चिट्टा हाथी है, कहते करप्शन बहुत है, ये खा रही है सारे अर्थचारे नूं। एक तो ये बारे सिफारिश करो, दूजा जी सरकारी खरीद है MSP बारे सिफारिश करो। 2017 की जी सिफारिश है शांता कुमार कमेटी की वो बहुत खतरनाक है, बहुत किसान विरोधी है। जदों ये कानून बनाए तो पंजाब ते हरियाणा ही सब तो अगे बढ़ के आया, क्योंकि मेन जी चेतना दे विच मेन MSP और सरकारी खरीद है या सरकारी मंडी का ढांचा ही पंजाब के अंदर सी। इसलिए इन्होंने लड़ाई इतों शुरू करनी सी। असी कहने मंडी का पहले ही सी, सारा देश है जो इको ही मंडी पहले है। साढ़े उपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि असी पंजाब तो हरियाणे च ना फसल बेचीए, हरियाणे तो जाके UP च ना बेचीए। ये तो 1976 ही खत्म हो गया सी। ये भी गुमराह किया जा रहा है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੀਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਰੱਖਾਂਗਾ, क्योंकि बड़ा भंबल भुस्सा है और सरकार बड़ा गुमराह कर रही है रोज़ाना। सानू साडियां मीटिंगां दे विच भी और आसे पासे भी बड़े प्रैशर ने कि तुसी बाकी भाषणां नूं साइड ते रखते हुए खेती कानूनां ते लामबंदी ज़्यादा करो, जिहड़ी साडा लड़ाई दा मुख धुर है। बहुत वारी विचारां होईयां ने। मोदी जी कहंदे ने कि कानून 20 साल की मेहनत तो बाद बनाए। मैं कानूनों का जिक्र नहीं करना, कानून की ने तुहानूं पता है, ਉਹਦੇ बारे बहुत विचारां पहलां कीतियां ने। ਇਹਦਾ पिछोकड़ की है, बने किस तरह ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जाना है। ਜਿਹਨੂੰ मोदी कहना कि 20 साल की मेहनत की बहुत ज़्यादा। साडे नाल मीटिंग से बहुत बारी कहा कि अजिहा नहीं कि कानून एकदम ही आ गए। सरकार ने 20 साल की मेहनत की, खेतीबाड़ी माहर उन्हां नाल विचार किया, बहुत वड्डे जिहड़े एक्सपर्ट्स आ उन्हां नाल विचार किया, बड़ियां वड्डी पद्धर ते कहने सलाहां लित्तियां ने तां ये कानून बनाए ने। कहंदे कांग्रेस सरकार जिन्हें देश के 60 साल राज किया देश से उन्हें कदे अजे कानून बनाए नहीं। ये कानून तो खेतीबाड़ी च इनकलाब किया है। एक तो गल वो कहंदा है, दूसरी गल जदों 2014 की इलैक्शन होई तुसीं याद करो उदों दो गल्लां उन्हां कहियां सी। एक तो 2022 तक किसानां दी आमदन दुगनी करनी है, दूजा कि असी डॉक्टर स्वामीनाथन जिहड़ा खेतीबाड़ी माहर है जिहदा कमीशन बनाए सी सरकार ने आप ही कि खेतीबाड़ी च गंभीर संकट है बहुत, इहनूं संकट तो बाहर कढ़ना है। उन्होंने कहा तुसीं सिफारिशां करो। उन्होंने 2005 दे विच रिपोर्ट उहदी बहुत लंबी है, 1800 सफ़ियां की रिपोर्ट है डॉक्टर स्वामीनाथन की। किसान सारे जानते हो, पर अपने नाल संबंधित 2-3 गल्लां ने। उन्हें रिपोर्ट 2005 दी। एक तो MSP बारे कहा कि C2+ 50%। ਇਹਦਾ ਮਹਿਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਉਹ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਕਹੀ कि किसानों नूं करजे, हुण देखो जिहड़े करजे सानूं मिलदे ने
सरकार 4% रेट के उपर जिहड़े बहुत वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट, बहुत वड्डे कारखानेदार, उन्होंने बहुत वड्डे करजे बहुत वड्डी लंबी म्याद ते दे रही है। ये किसी को भुलेखा नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 10.5% ਖਰਚਾ ਹੈ। और डॉक्टर स्वामीनाथन ने उदों कहा कि किसानों ਨੂੰ भी 4% ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 0% ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ 1% ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 10.5%, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। 2014 ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਦੂਜੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ C2+ 50% ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨਾਜ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ MSP ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ 1994 ਜੋ ਬਣੀ ਔਰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿੱਤਾ, ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਕਮ ਚੜਾਏ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਸ ਨੂੰ, MSP ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੇਵਲ 5% ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚੁੰਬਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੈ, MSP ਤੇ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਿਓ, 2 ਸਾਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ MSP ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਔਰ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੋ। FCI ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆ MSP ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ। 2017 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹੇ FCI ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ MSP ਭਾਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਮਹਿਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 25 ਜਾਂ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੋ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6% ਆਬਾਦੀ ਹੈ। MSP ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ MSP ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 6% ਲੋਕਾਂ ਲਈ MSP ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਕਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1% ਜੇ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਘੱਟ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ MSP ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਅ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਫਾਹਾ ਹੀ ਵੱਢੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹਟਾਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਾ ਫਸਲ ਵੇਚੀਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ UP 'ਚ ਨਾ ਵੇਚੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ 1976 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.5% ਖਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 164 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਤਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਆਏ, ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀ। ਪਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸੈਂਟੋ
ਜਾਂ ਸਜੰਟਾ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ पर ਮੋਨੋਪੋਲੀ है ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੀਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੀਅਤ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਖਰੀਦੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ 1970-75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ 40% ਇਸ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਦਾ। ਆਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5% ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1% ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 4% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋਵੇ, 80% ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦਾ 4% ਖਰਚਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ 70-75 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 70-75% ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 13% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, 13% ਤੋਂ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ 27-28% ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ 60% ਆ, 60%। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹੀ ਜਿਣਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ 2 ਰੁਪਏ ਵੇਚੋ, 4 ਰੁਪਏ ਵੇਚੋ, ਪਰ ਜੇ ਚਿਪਸ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MSP ਨਾ ਵਧਾਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ MSP, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਉਹ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਣ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਨਾਜ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਅਦਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਜੀਓ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ
10,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਲਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਠੋਸੀ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੋਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਆਹ 2-4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰੇ NRI ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ? ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਗੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੋ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਭਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਣੇ। ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ 4 ਜਾਂ 5 ਮੋਟਰਾਂ ਹੋਣ, 2 ਮੋਟਰਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਊਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ 2 ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਪਿੱਛੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਤੋਮਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਬੋਲ ਕੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ।
ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕੱਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ, 34 ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ CRPF ਦਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਖੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਵੇ BJP ਤੇ RSS ਦੇ ਵਰਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਾ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਤਕੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, UP 'ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਰ ਔਰ ਸਵੇਰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਉਹ ਜੰਮ ਕੇ ਫਰਮ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਅੱਜ 40 ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇਗੀ, ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਟੇਕੇ, 10 ਦਿਨ ਨੂੰ ਟੇਕੇ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਟੇਕੇ। ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।